राधा राधिका माधवासां प्राप्तस्य प्रकृतविमया श्रीगुरुं सन्निधिं विराज्यैर्गभक्तिरसान्तजत्नैरपाय मामनभिस्मृतं सीताम्बुधीय परदुःखदुःखी सनातनं ब्रह्मस्वनं आददानं श्रीनन्दनं विनयाचिपुरं श्रीमद्रूपपदं पुरुषं पंचाकल्पतरुः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्यभूतकृष्ण आनन्दलीलामय विग्रहाय देवावदिव्याक्षरसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो हरियानन्दितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकविकलं कमलाय विश्वाम्भरो द्विजवरं वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारं नीघ्रदयभ्रभुतिसुतुलिजम्बराय वृन्दावनं सपुरीक्षणसंखार विन्यासदे कमलविप्रविशालदेव लक्ष्मणश्रीनिरुपदे पशुपन्दुला श्यामाय हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हं धातुप्रवालनटवेशमनोव्रतं विन्यस्तहस्तं करेण भुजानविनं कर्णस्वलालकपुरं खामियतां बरहापिरणनटवरवपु कर्णाय कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनकपीठं वैजयन्तीं समानं गन्धाद्येन्द्रधरशुक्लया पूरयन् गोपकुञ्जरी वृन्दारण्यं सपदरमणिकाव्यसविदिशति मयि विरचय गन्धं दीनबन्धो गनुम्बा यतिर्हना भवत्काचिदन्याममाति विफलतु शतकोटिनिर्भरं बालबन्धं तदपि किलपयुगास्तु यतीशातु रसबलितमिगाक्षिमौलिमनिकलक्ष्मी प्रमुदितं रवैरि प्रेमवापिमरायि गजवरवृषभानुपुण्यदिव्यानवल्ली स्मपयति गदास्ति राधिका मां प्रदान माधिदेव
तमलवरणं सुविदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजमहे भागवतस्य यन्त्रवदन्तमनुपेतमपेतचित्तम् दैवायन विरहकातरया जुहावम् उत्तेऽपि तन्मयतया कर्मोऽभिनिरुष्टम् सर्वं हृदयं मुनिमानुषीः इन्द्रायन्तुलसीर्वैत्यावैते सहस्रं मूकां करोति वाचालं पुङ्गुलं लङ्घयते यत्कृपास्तमं वन्दे सिंहम् हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवल्लभाय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाधरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय सुतदेव के भगवान पूछे, हे विप्रवर, चराचर विश्व का कारुणिक महतत्व प्रतिभाव समूह के हमारी क्षण हेतु हमारी रूप बोले सर्वदा ज्ञान बोले थाकें। हे विप्रवर सुतराम, তুমি আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত পূজা করো সেরূপ শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মর্ষিগণের অর্চনা করো, তাহলেই সাক্ষাৎ আমার অর্চনা হবে। অন্যথা প্রভূত বিভব দ্বারাও আমার পূজা সিদ্ধ হবে না। সুখদেব গোস্বামী বললেন, कृष्णेर एक प्रकार आदेश अनुसारे सुतदेव एवं बहुराष्ट्र उभय ऐकांतिकी भक्ति सहकारे श्रीकृष्णेर सहित मुनिगणेरो आराधना करे स्वर्गति प्राप्त हয়েছেন। हे राजन, भक्त भक्तिमान भगवान এইভাবে নিজ ভক্ত জয়ের গৃহী অবস্থানকালীন তাদের সন্মার্গের উপদেশ প্রদান করেছিল, করে পুনরায় দ্বারকা নগরীতে গমন। श्री परीक्षित हुआ, ब्रह्मांड ब्रह्मांड निर्दिश्य निर्गुणे गुणवृत्तय। तारका মানে তিনটে দ্বারকা লৌকিক দ্বারকা, ভেদ দ্বারকা, মূল দ্বারকা।
ভেটদার ওখানে গোপীগুলো নিয়ে রেখেছিলেন। সাক্ষাৎ সদ শতঃপর ভেট দ্বারকাতে গোপীগণকে এনে রেখেছিলেন। ওখানে 3টে দ্বারকার কথা বলে না, দ্বারকা, ভেট দ্বারকা, মূল দ্বারকা। যখন দর্শনে যাওয়া হয় ভেট দ্বারকাতে নয়, গোপীগণকে এনে রেখেছে। গোপীগণকে, মহিষীগণকে, হ্যাঁ, মহিষীগণকে, বৃদ্ধ, বালক, বৃদ্ধ, এই সমস্ত সব ওখানে। হে ব্রহ্মণ, পরীক্ষিত মহারাজ, ব্রহ্ম অনির্দিষ্ট, ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় না। এইটা ব্রহ্ম, এইগুলো নির্দেশ করা যায় না। নির্গুণ, কোন গুণ তার মধ্যে গুণকার্য নাই। কিন্তু গুণবৃত্তয়, গুণবৃত্তি সৃষ্টিকর, গুণবৃত্তিত্ব তারা অসৎ, সৎ, অসৎ পদে যে ব্রহ্ম, তাতে কি করে বিচরণ করেন সৃষ্টিকর। যে ব্রহ্মবস্তু কার্যকলাত্মক জগতের এবং জগৎ গুণের অতীত, কোনরূপে তাকে নির্দেশ করা যাবে। গুণ বিষয়ক বচন, এখানে কথাগুলি যা কিছু বলবে সব গুণ বিষয়ক, গুণ বিষয়ে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। শব্দ, যাবতীয় শব্দ গুণ থেকে উৎপন্ন হয়, গুণজাত শব্দ। অতএব সেই যে ত্রিগুণা বিষয় বেদবী বচন, অভিলাষিতরা কিভাবে তার স্বরূপ প্রতিপাদন করে, নির্ণয় করে। হ্যাঁ, ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদা নিষ্পেদন ভাগ্য যেটা বলেন, কি বলছে? ভগবানের কথা সোজাসুজি, তার স্বরূপের কথা কেউ বলতে পারে, যেহেতু না উপনিষদ না কিছু না, কেউ বলতে পারে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলোকে অন্যদিকে, তাই সঙ্গে বলবি ব্রহ্ম আর ভগবান সব একই কিছু। যা বলা হয়েছে তা কেবল একটা দিগদর্শন, পদ্মনা, পদ্মলোচন, পাদ পদ্ম, এইসব তো সব এখানকার শব্দ, দিগদর্শন, এগুলো ভগবানের হতে পারে। কি সুখবাদ! বুদ্ধিরিন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান জনানমস্কার প্রভু মাত্রার্থং চ ভবানর্থং চ আত্মনো কল্পনায় চ। সুখের সেই ব্যক্তি রাজন জগদীশ্বর জীবনে এখানে একটি পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বিষয় গ্রহণ, উৎকৃষ্ট জন্মলাভের উপযোগী উৎকৃষ্ট কর্ম আচরণ, পরলোকে গিয়ে স্বর্গাকে সুখভোগ, তারপরে মুক্তি লাভের জন্য বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ, এই উপাধিগুলি সৃষ্টি। শৈশাহি উপনিষদ ব্রাহ্মী পূর্বেশাং পূর্বজৈ ধৃতা শ্রদ্ধয়া ধারয়ের দ্রষ্টাং
সেন বলে গচ্ছে স এসা ই উপনিষদ ব্রাহ্মী। এই যে উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়, উপনিষদ বিদ্যা ব্রাহ্মী। পূর্বে সব পূর্বজের বিদ্যা। একে পূর্ব যে সব মহাজনগণ, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, সনকাদি, তারা শ্রদ্ধাপূর্বক ধারণ করেছেন। কিসের জন্য? সেই সব অকুশল ব্যক্তিগণ পরম কল্যাণ লাভের জন্য। ব্রহ্ম বিষয়ী উপনিষদ বিদ্যা, সনক সন্ন নারদাদি সন্ন্যাসী সব তা ধারণ করেন। উক্ত সনাতনী বিদ্যা কেবলমাত্র প্রকাশ করছিল বিচন্ডা বুদ্ধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধানন্দ চিত্ততে শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা সে বিদ্যা ধারণ করা যায়। কিভাবে? না, বিচন্ডা বুদ্ধি ত্যাগ করা মানে এখানে দেহাদি যাবতীয় উপাধি সম্বন্ধ শূন্য হয়ে পরম পদ লাভ করতে পারেন। অবশ্যভাবে যদি বিচন্ডা বুদ্ধি ত্যাগ করে, এইটা শ্রদ্ধাদের দ্বারা তাকে যদি গ্রহণ করে, তারা হৃদয় ধারণ করেছেন অন্যান্য নারদাদি সনকাদি, সেই যে সনাতনী বিদ্যা তা প্রকাশ করছিল তর্ক শূন্য হয়ে শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন আদির দ্বারা ধারণ করতে হবে। সদ্বুদ্ধির দ্বারা দেহাদি উপাধি সম্বন্ধ শূন্য যোগ্যতাকেও বলছে। কিরকম যোগ্যতায় এলে ওগুলো বোঝা যাবে, তাহলে ধারণ করা যাবে। দেহাদি উপাধি, এই যে চক্ষু আদি, কর্ণ আদি, সাত দেহা আদি, এসব ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণীয়, এখানে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এগুলি মোহ ত্যাগ করতে পারবে, তাহলে এই ব্রহ্মবিদ্যা। এইগুলো কি করে ত্যাগ করবে? স্বাভাবিক বিশিষ্ট, স্বাভাবিক ভাল লাগে, সবাই আকর্ষণীয়। কি করে ত্যাগ করবে? মন দ্বারা এক অবস্থা মিথ্যাত্ব বুঝে মন থেকে এটা ত্যাগ করবে। বাইরে ত্যাগ তো অনায়াসে করে দেওয়া যায়, সেটা না, মন থেকে ত্যাগ করতে হবে। মন থেকে ত্যাগ করা যায়, তার প্রতি তাকে পাওয়ার যে আকর্ষণ, আসক্তি, মন থেকে চেষ্টা থাকে, চেষ্টা করবো মনে করবো এইগুলো আমার দরকার হবে। চেষ্টা যদি ত্যাগ করে, তাহলে মনে যে করছে আমার, আমি এগুলো ত্যাগ করবো, এটা ঠিক হবে। মন বুঝবে, মন যখন না বুঝছে যে আমি ওকে ত্যাগ করতে চাই ওগুলি, ততক্ষণ আমার কোনো ক্ষমতা নেই ত্যাগ করা। মনকে ত্যাগ করা, মন বুঝবে যে আমি ত্যাগ করতে চাই, কেন? কার্যের দ্বারা, কাজ দেখাতে হবে মনে, তার জন্য চেষ্টা করবে, চেষ্টা ত্যাগ করবে। তখন মন বুঝবে যে ও মন থেকে ত্যাগ করে চাইছে, এইগুলো ত্যাগ করবে। হাজার দিয়ে শুনে সারা জীবন দুটো সমান লাইনে আসে, ইচ্ছা আর কাজ। একটু সময় না করে দিলেন না। একদা নারদলোকান অথতে বর্ণয়িষ্যামি গাথা নারায়ণান্বিতাম নারদস্বাদ সংবাদ ঋষের নারায়ণস্য। অথতে বর্ণেস্বামী গাথা নারায়ণ, এই বিষয়ে তোমার লিখেছে নারদ ঋষি, নারায়ণ ঋষি যে সংবাদ,
নারায়ণ বর্ণিত ইতিহাস সেইটা প্রকাশ করছে। একদা নারদ লোকান পর্যটন ভগবৎ প্রিয়া সনাতনম ঋষি বিষ্ণু জয় নারায়ণ শ্রমম। ভগবান ভক্ত দেবর্ষি নারদ গোস্বামী ত্রিলোক পর্যটন করতে করতে এক সময় সনাতন ঋষি নারায়ণকে দর্শন করবার জন্য বদ্রিকা আশ্রমে বসে। जो वै भारतवर्षे क्षेमाय षष्ठये दिनाम् धर्मज्ञान समोपेतो मा कल्पादस्थितस्व। ये भारतवर्षे मनुष्यगণের परम कल्याण परम षष्ठी लाभের নিমিত্ত এবং তিনি ধর্ম জ্ঞান সম এইসব জগতে স্থাপন করবার জন্য আপর্ব পর্যন্ত তিনি সেই গভীর পাহাড় পর্বত প্রদেশে জনহীন জনমানস সেখানে তত্রোপদিষ্টম ঋষি প্রলাপাগ্রামবাসিভি পরিত্রাং প্রণত পৃচ্ছাৎ ইদমেব কুর্বহঃ। लेकिन हे कुरुवंश महाराज, नारद गोस्वामी সেই আশ্রম সেইখানে কলাব্রা নিবাসী ঋষিগণ পরিবেষ্টিত নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম পূর্বক তোমার এই যে জিজ্ঞাসা বিষয়টি প্রশ্ন করেছে। তস্मै হি অবতার ভগবান ঋষীণাং সিন্নতামিদম যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোক নিবাসিনাং। জনলোক নিবাসী ঋষিগণের মধ্যে পূর্বে যে ব্রহ্মবাদ বিষয়ে বিচার হয়েছিল, ভগবান নারায়ণ ঋষি সেই ব্রহ্মবাদী শ্রবণকারী ঋষিগণের প্রভাব নারদকে বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? শ্রী ভগবান বলেন, স্বয়ম্ভুব ব্রহ্ম সত্য সত্যং জনলোকে অভবৎ পুরা তত্রাস্থানং মানসানাং মুনিনাম উদ্ধরে দোষাং। নারায়ণ বললেন, হে ব্রহ্মসুত নারদ, পুরাকালে জনলোকে সেই লোকনিবাসী ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মার মানস মুনিগণের এক সভা ব্রহ্মসূত্র সত্যের মানে ব্রহ্মযজ্ঞে, অর্থাৎ বেদ অনুশীলনের যজ্ঞ ব্রহ্মসূত্র, তা ব্রহ্ম বিষয়ের বিচার, এটাকে সত্য মানে যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মসত্য মানে ব্রহ্মযজ্ঞ। এখানে সব প্রস্তুত হয়েছে। শ্বেতদ্বীপং গতবতী ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম ব্রহ্মবাদ সুসংযুক্তা সুজয় তত্ত্বশীল তত্ত্বাহায়াম অভূত প্রশ্ন স্তংমাং জন্মনুপৃচ্ছতি। প্রলয় হয়ে গেলে শ্রুতিগণ যথায় অবস্থান করেন তথায় আমার অনিরুদ্ধমূর্তি সেতী উপাধি পথিকে সেতী অধিপতিকে দর্শন করবার অভিলাষ কে বলছে? নারায়ণ। নারায়ণ ঋষি।
যে শ্রুতি সকল যথায় অবস্থান করে, আমার অনিরুদ্ধ মূর্তি সেটা কিন্তু অধিপতি বিষ্ণু। তাকে দর্শন করবার জন্যে সে প্রতীকে গ্রহণ করছে। লোকে ব্রহ্মবাদ আরম্ভ হয়েছিল, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছ তথা এই বিষয়ে প্রশ্ন হয়েছে। তুল্লাশ্রুতা তপশীলা তুল্লাশিয়ারি মধ্যমা গোপী চক্রু প্রবচনম একং সুশ্রুত। হে মুনিগণ, সমান শাস্ত্রজ্ঞান, সমান তপস্যা, সমান সৎস্বভাব, সমান শত্রু মিত্র উদাসীন, এই সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলে প্রত্যেকেই প্রবচনের সমর্থন হলেও এক সনন্দনকেই প্রবক্তা ব্যাখ্যাকর্তা রূপে নির্ণয় করে সকল আর সকলকে সমবিলাসী, সকলে সমান, সব জ্ঞান এক সমান, তপস্যা এক প্রকার, সৎস্বভাব এক প্রকার, উদাসীন শত্রু বিকৃতি এক প্রকার, সমাপ্রকার সবযুক্ত স্বভাব, প্রত্যেকেই সূচিবচন সূচিকীর্তনের সমর্থক সমান, তথাপি তার মধ্যে সমন্বয়কে বক্তা দিবে নির্ণয়। শ্রী সনন্দন উবাস সৃষ্টমিদম অপীব স্বয়ানং সহস্র পৃথি তদন্তে বোধায়ন চক্রু সল্লিঙ্গৈ সুতয়োপনম যথা স্বয়ানং সাম্রাজং বন্যীনাস্তৎপরাক্রমে প্রত্যীষে অভ্যেত্ত সর্লোকৈ বয়ধ্বন্ত অনুজীবিন। সনন্দন বলছে, হে মুনিগণ, বলছেন স্বসৃষ্টমিদম অপ্রিয়, গোটা সৃষ্টিটা পান করে নিয়েছে, প্রলয় হয়ে অপ্রিয় স্বয়ানম সহস্র, তার যে শক্তিগুলির দ্বারা শক্তিগুলিকে প্রকাশ করে বিশ্ব প্রপঞ্চ চালাচ্ছে। বিশ্বের যে বিভিন্নতা, বহু প্রকার অনন্ত প্রকার যেসব সৃষ্টি প্রক্রিয়া, যেসব শক্তির দ্বারা এইসব প্রকাশ রেখেছে, সবগুলিকে ধ্বংস করে সব শক্তি নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। স্বয়ানং সশক্তি তদন্তে বোধয়ান চক্ষু সল্লিঙ্গৈ সুতয়। তার যে প্রলয়ের সময় যখন শেষ হয়ে গেল, জাগরিত হলে তখন তার নিঃশ্বাস থেকে শ্রুতিগণ সৃষ্টি। শ্রুতি তিনি তো তত্ত্বময়, বিশেষময়, নির্বিশেষ রূপে গণাছে। নিজের বিশেষতা প্রকাশ কিসে করলে? নির্বিশেষ হয়ে গেছে, সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে নির্বিশেষ, ব্রহ্ম নির্বিশেষ। কিন্তু তিনি যে তার বিশেষ পুনরায় আবার বিশেষ রূপে, সবিশেষ রূপে যে বিশ্ব প্রকাশ করে নিজে আবার বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, তখন জাগরণ। বিশেষের প্রথম সৃষ্টি করে শ্রুতি, সর্ব বিষয় থেকে শ্রুতিগণ সৃষ্টি। শ্রুতিগণ তখন সেই ভগবানের স্তব করে তাকে জাগরণ করে। কি জাগরণ? ভগবানের জাগরণ মানে জগৎ। জগৎটা
বর্ণনা করে, আর সেইটাই হলো ভগবান। তাদের বর্ণনা শব্দ শ্রুতি অবধি, তাদের বর্ণনা মানে ভগবান বর্ণনা করছে, ভগবান প্রকাশ করছে, শ্রুতি প্রকাশ করবে ভগবান প্রকাশ করবার জন্য শ্রুতি স্তব, এর নাম বেদস্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরুষ বেদ থেকে শ্রুতি পেটা। তখন শ্রুতিগণ রাজা ঘুমিয়ে থাকে, প্রভাতে যখন রাজা জাগবে তখন বন্দীগণ এসে তার স্তব করে, মহিমা আদি তার স্তব করে তাকে জাগরণ। পূর্ব সহ রাজশীলনের চরিত্র এবং বর্তমান রাজার কার্যবলী, সেই সব প্রশংসার উৎসব প্রভাতে করেন। স্বয়ানং সম্রাজং বন্দীন তৎপরাক্রমে প্রত্যুষে অভ্যেক্ত সুশ্লোকে বোঝান্ত অনুজীবী। কেমনভাবে অনুজীবীগণ তার যারা অধিকারে বন্দী ইত্যাদি আছেন, তারা বন্দনা মাগধ বন্দী ইত্যাদি শ্রুতিগণ কি করেছে, জয় উঠে জয় 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 হাম অজিত দোষ বিভীত গুণা তমসি তদাত্মনা সব সমব রুদ্ধ সমস্ত ভগ অগদগদোকোষামখিল সত্য বোধতে কচিদজয়াত্মনা চরত অনুচরণ নিগম। শ্রুতিগান কি বলছে? জয় জয় জয়ী, হে অজ, হে অজিত অজাম। শ্রুতিগান বললেন যার দ্বারা এই যে তমগুণ সত্যগুণ রজগুণ দোষ রূপে গৃহীত হয়েছে, এই তিনটা গুণ যার দ্বারা দোষ রূপে গৃহীত, এই তিনটাই হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব ধরে রেখেছে, বিশ্ব পরিচালনা করছে এবং বিশ্ব ধ্বংস করে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই তিনটি গুণের তিন গুণ হইতে সৃষ্টি, তিন গুণ হইতে পালন, তিন গুণ হইতে নাশ। সেই যে তিনটি গুণ বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, জীবের জন্ম মৃত্যুর কারণ, সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ, সুখ দুঃখের কারণ, জন্ম মৃত্যুর কারণ, মুক্তিরও কারণ। এই জন্যে বলছেন যে হে অজিত, এই সত্যরেখে তমগুণ দোষরূপে গৃহীত যে আপনার দ্বারা, তিনি এই সত্যরেখে তমগুণ জীবকে বন্দী করেছে, জীবকে বন্দী করে দিয়েছে। আর এই সত্যরেখে তমগুণ মায়ার প্রধান অস্ত্র, জগৎ সৃষ্টি লয় করবার জন্য তার প্রধান অস্ত্র রূপে জগৎ। সেই মায়াকে জয় করি, অজাকে মায়াকে, তার দোষ ও বিবিধ গুণা গুণগণকে আপনার দ্বারা দোষ রূপে গৃহীত। যখন ভগবত তত্ত্ব জানতে যাবে, যখন ভগবানকে লোক অনুভব করবে, ভগবানের মহিমা শুনবে, তখন গুণ তিনটা দোষ হয়ে যাবে। যে তিনটা গুণ এখন বিশ্বকে ধরে রেখেছে, তখন তিনটা গুণ দোষ হয়ে যাবে। দোষ আপনার দ্বারা এই জন্য বলছে, আপনার মহিমা যখন প্রকাশিত হবে, আপনার জয় যখন হবে, তখন দোষ রূপে তিনটা গুণ গৃহীত হবে। অতএব
তুমি ওই মায়াকে বিনষ্ট করো, মায়াকে বিনষ্ট করে তোমার জয় দেখাও। মায়া বিনষ্ট হলে তোমার জয় হবে, তুমি প্রকাশ সকলের হৃদয়। মায়া যখন মায়ার দ্বারা বিজিত এরা হয়ে থাকে তখন আপনাকে ওরা কেউ দেখতে পাবে না, জগৎ আপনাকে জানতে পারে। তাহলে আপনি জয় দেখান। এই মায়া বিজিত যে তোমার সর্ব ঐশ্বর্য কে লুকিয়ে রেখেছে সমস্ত অনন্ত জীবের নিকটে, কে লুকিয়ে রেখেছে? মায়া সব ঠিকতা গোপন করে রেখেছে। অতএব মায়াটি তো তোমার স্বরূপ, তোমার ঐশ্বর্য অবলুপ্ত আছে মায়ের মধ্যে, মায়ের গর্ভে। এই অখিল শক্তির উদ্বোধক আপনি অন্তর্যামী, যাবতীয় শক্তির উদ্বোধক আপনি। আত্মশক্তিতে বিপুল চিৎ জগতে যে লীলা আপনি করে থাকেন আত্মশক্তি যোগ মায়ার দ্বারা। কোনো কাজ মধ্যে ছায়া শক্তি মায়ার প্রতি আপনি লিখন করে দিয়েছেন। কোনো ইচ্ছাতে ছায়া শক্তি মায়ার প্রতি লিখন করে তার দ্বারা সৃষ্টি লীলা করে থাকেন। ছায়া শক্তিকে দৃষ্টি না করলে সৃষ্টি লীলা, আর সৃষ্টি লীলা কেন হবে? সৃষ্টি লীলা না হলে যে অনন্ততার যে চমৎকারিতা আছে তার মধ্যে উদ্ঘাটন হবে কি? উদ্ঘাটন করতে গেলে যখন এই সৃষ্টি, যখন সৃষ্টাদি লীলা বিষয়ে যে ইক্ষণ, এই ছায়া শক্তির প্রতি ইক্ষণ যারা জগৎ সৃষ্টি, জগতে ভগবানের যে অচিন্ত চমৎকারিতা, মিথ্যাই প্রপঞ্চ পঞ্চভূতের মধ্যে সেই যে পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্টে ব্যক্ত হয়েছে, তার থেকে ছবি রূপে ছায়া রূপে পঞ্চভূতিতে প্রকাশ হয়েছে। ছায়া রূপে ছায়া দেখিয়ে কায়ার একটা ধারণা দেওয়া হয়। ওই কায়া ভগবান তার ছায়া ওই পঞ্চভূতিতে পড়বে। বিচিত্র এই জগৎ সৃষ্টি কিসের? তার জন্যে এর মধ্যে যে মমজনী মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভ দদম, যে বলছে জীব মায়াতে আকৃষ্ট হয়ে জগতে এসেছে, ফুল করে জীব আসে, গীতাতে বলে দিয়েছে। সর্বমূর্তি সর্বজনী মূর্তয় সম্ভবন্তী যা ঘুমা বেটা ঘুমিয়ে মরছে, কে শুনবে? আবিষ্ট চিত্ত তোমরা তোমার বিশ্রাম করো না। হ্যাঁ, বাজার সর্বমূর্তিষু পঞ্চ সর্বজনীষু মূর্তয় সম্ভবন্তী যা তাসাং যোনি মহৎ ব্রহ্ম অহং বীজপ্রদ পিতা। তাহলে ভগবান এখানে বীজকে আমাদের দিয়ে দিয়েছে, আমরা এসেছি কোথায়? জীব কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া ছেড়ে দেয় সংসার। তাহলে কৃষ্ণ ভুলে কখন মায়া ছেড়ে দেবে? ভগবান নিজে তো বলছে আমি দিয়েছি। মমজনী মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভবধান, সেখানে গর্ভধান করছে। অতএব জীব মায়া কৃষ্ণ আসেনি, তাহলে মহাজন যে বললেন হ্যাঁ, জীব যখন আকৃষ্ট হওয়ার জীবের সময় হল, যখন আকৃষ্ট হয়ে এসেছে ভগবানকে ভুলে, তখন জগতে আকৃষ্ট হয়েছে।
তখন তার পতন হয়েছে। পূর্বে তো বীজ, কিন্তু এখন তো বীজ দিয়ে এখন জন্ম হবে, তা বাড়বে, তার জ্ঞান হবে, তাকে বুঝবে, তাকে জানবে, তাকে বলবে। অথচ এটা গোড়াতে চলে ভুলে চলে কোথায় এখানে কথা বলছে ভগবান, ভুলে চলে কোথায় বলে চলে ভগবানের দিয়েছেন মমজনী মহাত্মা তস্মিন গর্ভদাম ন, যেই দীক্ষণ দিলাম অব্যক্ত ইক্ষণ বীজ চলে গেল, তা আমরা ঢুকে পড়লো, এই বীজ ঢুকে তখন বিক্ষোভ হয়ে গেল। মাতৃ লড়াইতে যখন বীজটা ঢুকলো, ওইখানে তার রজের সঙ্গে মিলে গেল, তখন বুদবুদ আকারে বিকাশ করে গেল। হতে হতে মোটা হয়ে গেল, সেটা মোটা হয়ে মাংস ফলি হলো, ফলি হলে মাংস হলো, মাংস হলে আকার হলো, এই হতে হতে গোটা ছিল। দেবীর ভগবান দিলে মায়াতে, মায়ার যে এইগুলো পেয়ে আর তার যেগুলো তার সত্তাগুলো যাকে গ্রহণ করে বীরকে ব্রণটা গেল মাতৃগর্ভে, মাতৃ রজ আশ্রয় পেয়ে ওই জায়গাটা শরীর তৈরি করে জীবাত্মা মায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মায়ার সবগুলি নিয়ে একটা শরীর, এই শরীর প্রাপ্ত হয়ে কি করবে সে? এই শরীর প্রাপ্ত হয়ে এই শরীরটা কি সে হয়েছে ভগবানের অনন্ত বিচিত্র যে চমৎকার যারা ছবি পড়েছে, সেই ছবি থেকে শরীরটা হয়েছে। সেই ছবিটা নিয়ে শরীর হয়েছে। কি ছবি? প্রথমত পাঁচটা, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ, এই পাঁচটাতে তার শরীর হয়েছে। সেই শরীরটাতে 5 ভাগ করে দিয়েছে। ছিল যে বীজটা নির্বিশেষ, কি কম, যে জ্ঞান কম, নির্বিশেষ। তাদের কোনো বিশেষ ছিল কি? বিশেষ ছিল মায়া গর্ভের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তোমার একটা শরীর, মায়া তাকে একটা শরীর দিয়েছিল। জননীর যখন জরাইয়ের মধ্যে ঢুকলো, জননী একটা শরীর, তার রজত দ্বারা শরীর প্রাপ্ত হলে তখন 5টা ভাগ করে নিল। 5টা ভাগ কেনে রূপ রস শব্দ গন্ধ সেই 5টা আলাদা, সে নির্বিশেষ ছিল, তার বিশেষ নয়, চমৎকার নেই, কিচ্ছু নেই। 5টা ভাগ করে দিল, বিশেষ করে দিল। চোখ দুটো হয়ে গেল, কান দুটো হয়ে গেল, নাক হলো দুটো, মুখ হলো, চামড়া হলো, কান হলো, সব হলো, হয়ে গেল। এক নির্বিশেষটা, নির্বিশেষ 5টা বিশেষ হয়ে গেল। প্রথম জীবাত্মার পঞ্চজ্ঞান না, একটা হয়েছে, 5টা। এই প্রথমটা শুরু হলো জগৎযাত্রা। এইবার এই পাশে চোখ রূপ অনন্ত বিশ্লেষণ, যত উচ্চ উচ্চ যাচ্ছে, উচ্চ তার অভিজ্ঞান সৃষ্টি, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান উচ্চতা পাবে, তত বিশ্লেষণটা আরও উচ্চ রূপে, রূপের বিশ্লেষণ, শব্দের বিশ্লেষণ, গন্ধের বিশ্লেষণ, রসের বিশ্লেষণ, বাক্যের বিশ্লেষণ এবং স্পর্শের বিশ্লেষণ। যত উচ্চস্তরে উঠছে, 80 লক্ষ জন পার হয়ে 83 লক্ষ হয়ে গেল মনুষ্যের প্রথম থেকে এইটা বিশেষ কি আর ঘুমাচ্ছে, অমনি মাথায় কিছু ঢুকবে না, বুঝতে পারবে তার ঘুম অবস্থায় অমনি স্বচ্ছভাবে শুনবে, কিন্তু ভালো লম্ব শুনবে, ঢুকবে না মাথায়, বহুকাল লাগবে। আমরা কিছু বুঝতে পারছি 60 বছর, 64 বছর, 64 দিন এসে যেটা হবে না। তুমি শুনে রাখো,
শুনে রাখি একদিনে না, আমার মতো যখন বয়স হবে তখন। এখন এখন তো চারদিকে চলছে, তখন যদি এটাকে অনুশীলন না করো, নানানে অনুশীলন দিয়ে গেলে আর এই যেমন এই জন্য বলছেন যে যাবতীয় শক্তি বা ঐশ্বর্য আপনার ওই মায়াতে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। মায়া দিককে স্বরূপ দিয়েছে, কিসের স্বরূপ? ভগবানের যে চমৎকার ইরাদা, সেটা ছায়ারূপে বিশ্বে এসেছে। এই বিশ্ব থেকে এটা বিশ্লেষণ হয়ে তার স্বরূপ হচ্ছে। নির্বিশেষ ছিল, সে এখন সবিশেষ। কিসের সবিশেষ? শুধু জ্ঞানের সবিশেষ, আর কিছু নেই। এখানে যে বিশেষটা হয়েছে জড়ের বিশেষ, চোখটা জড়ো, কানটা জড়ো, নাকটা জড়ো, সব। কিন্তু এর মধ্যে সূক্ষ্ম ভগবান আছেন, তার শক্তি, তাতে হচ্ছে দেবতা আছে, দেবতারাও সেটা ধারণ করে আমাকে বোঝাচ্ছে তার জন্য। সেইগুলি এখন আমি আমাকে একটা সেইগুলো বুঝবার জন্য একটা বুদ্ধি দিয়েছে, মন দিয়েছে, অহংকার দিয়েছে। সে বুদ্ধির দ্বারা, চোখের দ্বারা গ্রহণ করে, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে, সেটা বলে চিত্তরূপ একটা ভাণ্ড আছে ওইখানে। এইভাবে জীবাত্মা এইগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে করতে যখন বিজ্ঞান জন্মতে যাবে, তখন কী হবে? ওই যে এতদিন ধরে এইগুলো করেছে, সেইগুলো যখন সাধন করবে, এইগুলো মোহত্যাগ করবে, মোহনা ত্যাগ করে ওইগুলো যদি কেবল গ্রহণ করতে থাকে, বিশ্লেষণের তাকে সিদ্ধ হবে কিন্তু, তাকে বিশ্লেষণ করে আত্মাতে সিদ্ধ করাবে। ওই কার্য যদি রত থাকে, যেগুলো এত আশঙ্ক ছেড়ে না, 4 লক্ষ জন্মের, 4 লক্ষ জন্মের যেটা নাকি সংগ্রহ করেছে, সেটাকে আত্মাতে সিদ্ধ করবে, তার জন্য অনুশীলন চাইছে। সেইগুলোর দিকে মন দিতে হবে। কেবল যদি গুণরস শব্দ গ্রহণ থেকে গ্রহণ করবার জন্য মন সবসময় থাকে, ওটা নষ্ট করবে কখন? সেই জন্য তো বৈরাগ্য করতে হচ্ছে, ওই বিষয়েতে মুক্ত হতে। কেন? ওগুলো যদি কারবার চলতে থাকে, যেগুলো এই 4 লক্ষ জগতের সংগ্রহ হয়েছে, সেইগুলো কাজ করবো কখন? এইগুলোকে তো সিদ্ধ করতে হবে। কি সিদ্ধ হবে? আমার স্বরূপ সেইগুলো। সমস্ত এই যে পঞ্চরসের অনন্ত যে বিকাশ, এই সেইগুলোতে একটা স্বরূপ আমাদের জ্ঞান মনুষ্য। এই জ্ঞান ওগুলো আবার একীভূত একীভূত ছড়িয়ে গিয়েছিল, আবার একীভূত হয়ে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো সংগ্রহ হলো এত জন্ম সংগ্রহ করে রেখেছি। এগুলো কাজে লাগাতে হবে। তো আমি সংগ্রহ করতেই থাকি, কাজে লাগা কবে? কাজ হবে কবে? এইগুলো ছাড়তে আমার কাজ ছাড়লে তুমি এইগুলো কাজ করবে। বাইরে কাজ যদি করতে থাকি তো ওই ভিতরে কাজগুলো করবে। এইগুলোকে অনুশীলন করতে হবে। তখন এই সাধন, ভজন, শ্রবণ, এইটাই অনুশীলন হচ্ছে। এইগুলো ছেড়ে তখন কি হবে? তখন সেই স্বরূপটা, ওই স্বরূপ নিয়ে ওই অনন্তগুলো আমার মধ্যে সেই যে রসগুলো সব সিদ্ধ হয়েছে। আর এই একটি সেই রসে সমুদ্র ভগবান কাছে, তার সঙ্গে সমুদ্রের কাছে। আর আমার তো কণা কণা সব রস আমার মধ্যে তখন জীবন্ত হয়ে যায়, প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। আর সেইটাই তো শরীর, তার বাইরে সেইটাই শরীর। সেই যে রস, সেই যে আনন্দ, সেই যে বিলাস, এইটাই হচ্ছে সব। ব্রহ্মের কোনো সম্ভব
সেই জন্য বলছেন আত্মশক্তিতে বিপুল শীঘ্র জগতে লীলা আপনি করে থাকেন। তোমার এই ছায়া শক্তি মায়াপতি ইক্ষণ করে এই যে সৃষ্টি আদি যে লীলাদি করে থাকো, বেদ তোমার সেই দুই প্রকার লীলাই প্রতিপাদন করে থাকে। ইক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি আদি লীলা, এই জগৎ লীলা, আবার আপনার চৈতন্য লীলা, চেতন লীলা, দুটি লীলা আপনার একটা লীলাই বর্ণনা করে থাকতাম। একটাও আপনার লীলা, সেটাও আপনার বৃহৎ উপলব্ধ মেঘ অবজন্তি শেতয়া শেষতয়া যদুদয়াস্তময় বিকৃতে মৃদি বা বিকৃতা অপরিষয় তদুধস্তৈ মন বচন চরিতং কথম যথা ভবন্তি ভুবি তত্র প্রদান। বলছেন যে বৃহৎ উপলব্ধম এতৎ অবজন্তি বিশেষ। এই যে বলছেন যে এই যে বৃহৎ মানে ব্রহ্ম, এই যে বৃহৎ ব্রহ্ম আপনি যে বিরাট রূপ যে বিশ্ব সৃষ্টি করবেন, এই বৃহৎ এই যে ঘটাদি বিকৃত পদার্থের মৃত্তিকাতে উৎপত্তি, সেইখানে লয় বিরাট যে সৃষ্টি হয়েছে এই পঞ্চভূতেতে, সেইখানে লয় হয়, আবার মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়ে গেল। অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় তাতেই হয়। এই বিরাট যে ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম থেকে অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হয়, আবার ওইখানেই প্রলয় হয়। সেই ব্রহ্মবস্তু আপনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। অনন্ত বিশ্ব, অনন্ত বিচিত্রতা, অনন্ত চমৎকারিতা, অনন্ত তত্ত্ব আপনাদের প্রকাশ হয়। এখানে আপনাকেই আবার নিবিষ্ট হয়। মন্ত্রদাসের জীবনে আপনার প্রতি যাবতীয় বাক্য, চরিত্র, যা কিছু তত্ত্ব, তাৎপর্য, অভিধান, যা কিছু নির্ণয় করুন আপনার সঙ্গে বিভিন্ন বিকার সমূহ উদ্দেশ্যে নির্ণয় করেনি। যা কিছু মন্ত্রস্রষ্টা যা কিছু বলে থাকেন, মানবগণ যা কিছু তাৎপর্য, অভিধান, যা কিছু বিকার, যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা বিকার সমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আপনার উদ্দেশ্য বলেছেন। আপনার উদ্দেশ্যে সবই বলেছেন, আপনাকে সব বলেছেন। মানবগণ মাটিতে পাবি, পাষাণে পাবি, ইটিতে পাবি, গাছে পাথরে, কাঠে, জলে, শূন্যে, যেখানে পাবি সবটা ভূমিতেই নির্মিত, সেটা ভূমিতেই পড়বে। তেমনি দেবতাগণ যে স্থলে বেদের মধ্যে যে সব বিকারী দেবগণে মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, যা কিছু উপকরণ সর্বকারণ স্বরূপ সব আপনাকে বুঝবে। নিকৃষ্ট, বিকৃত, অবিকৃত যা কিছু এখানে বর্ণনা হয়েছে, ঋষিগণ যা বর্ণনা করেছে, সবগুলি আপনারই উদ্দেশ্য। যেমন পৃথিবীর যে কোনো পদার্থকে পা দিলেই পৃথিবীর উপরে পা, পৃথিবীর বাইরে যাবে, আপনাকেই লক্ষ্য করে ফেলছে। ইতি তব সুরয়ন্ত্রীষ পতে অখিল লোক কমল অবনব কথা মৃতাদি অবগ্রাহ্য তপাংশু হিমূত পুন স্বধাম বিধুতাশয় কাল গুণা পরম ভজন্তি যে পদ অজস্র সুখানুভূতম। ইতি তব অধিপতে অখিল লোক কমল খপল
समन्वित अवधि जाते तपान ये त्रिगुण माया ये मृगु ता नट्टगा द्विगुणा माया मृगी नट्टकारी विवेकवंत महापुरुषगण सर्वकारणभूत আপনার যে অখিল পাপ বিনাশ কীর্তি মহিমা কীর্তি ধাম সমুদ্রে তারা অবগাহন ডুবে স্নান করে থাকে স্নান ডুবে অবগাহন স্নান করে যে যাবতীয় জ্বালা তৃষ্ণা পরিশ্রম কষ্ট সব এই শীতল জলে পড়ে গিয়ে ডুব দেয় তার যা জ্বালা হচ্ছিল তৃষ্ণা লাগছিল কষ্ট হচ্ছিল ডুবলেই শান্তি সেই প্রকার পুরুষগণ ত্রিগুণ মায়ামৃগী নর্তক যে আপনি বিবেকবান যে মহাপুরুষ এই কারণ পূর্বত্ব কারণবশত আপনার অখিল পাপ বিনাশ চারিদিকে কীর্তি ত্রিগুণ বললেন না ত্রিগুণ বললেন ত্রিগুণ কীর্তি সুধার সমুদ্রে ডুব দিলে যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত করেছেন। অতএব হে মহান পরম পুরুষ যারা স্বরূপ স্ফূর্তি হেতু আসক্তি আদি অন্তঃকরণের যে ধর্ম এবং জরা ব্যাধি প্রভৃতি যে কাল ধর্ম সব পরিত্যাগপূর্বক অখণ্ড আনন্দ অনুভব স্বরূপ যে আপনার সেবা করে সেই সেবার মধ্যে ইতিপূর্বক একান্তভাবে ইতি সেবা করতে বাইর থেকে যাবতীয় কষ্ট পরিশ্রম কিংবা নিন্দা কিংবা বিদ্বেষ কিংবা কিছু যা কিছু আসে পুরোটাই গণনা তারা আপনার সর্বস্ফূর্তি হেতু আসক্তির অন্তঃকরণের ধর্মসমূহ জরা ব্যাধি কাল ধর্ম সব পরিত্যাগ করে স্বরূপ অখণ্ড আনন্দ রূপ স্বরূপ আপনার সেবা করে থাকেন তারা পাপ মুক্ত হয়েছে পাপ মুক্ত সর্বপাপ মুক্ত হয়ে যাবে আর বক্তব্য তারা আপনাকে লাভ করে আপনার সেবা নিয়ে একমাত্র জগতের যত কিছু যা কিছু আসুন এগুলোতে কিছু মনেই হয় না সেবানন্দেই মত নাই এগুলো তো এখন ঘন নাই এইখানে যে সমস্ত লাভ এবং লাভ পূজাদি আবার বিরুদ্ধায় দুঃখায় এগুলোকে সমানভাবে তারা গ্রহণ জাগতিক তো গ্রহণ করে তো এরা তো গ্রহণ করবেন ওই সব ছেড়ে দেবে দিকে মন দেয় মাথায় ঢুকছে না কিন্তু মাথায় ঢুকে না তো কি করবে অনমস্ক হওয়ার সময় নেই ঢুকার জন্য সময় অবহান করছে এই জন্যে যারা জিতয় ইব শাসন্তু অশুদ্ধ যদিকে অনুবিধা মহৎ অহম আদয় অন্নম অসুরন জগদুগ্রহ পুরুষ বিধ অন্নয় অত্র চরম অন্নময়াদি সূর্য সদশত পরম তমথ তমথ যদেশু অবশেষ মৃতম বলছেন যারা দ্বিতয়ৈব শাসন্তি অশুভিত যদিত অনুবিধা মহৎ অহংকার অন্নসূজন যার অনুগ্রহেতে মহাতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি যার অনুগ্রহে যার ইচ্ছা আছে ক্ষমতা আছে শক্তি তাছাড়া হওয়ার কোনো ব্যাপার সেই যে অনুবিধা যদিতে অনুবিধা যদি তার অনুগত হয়
সেই ভগবানের একান্ত অনুগত হবে। একান্ত অনুগতটা কীভাবে হবে? না জগৎ বিষয়ে অনাসক্ত হলে, নিষ্ক্রিয় হলে, তবে তাকে অনুগত একান্ত হতে হবে, তার অনুগত হতে হবে। এটা অনুবিধা। যদি কে অনুবিধ নিরন্তর বিধব বিশেষ রূপে ধারণ করে, অনুবিধ নিরন্তর, অনুমানে নিরন্তর, নিরন্তর যদি যদি তাহলে আপনার অনুগ্রহে আপনাকে পুরুষ বিধ অন্যয়া অর্থ চরম অন্নময়া সূর্য শত শত তথ যশেষ যদুষু অবশেষ কি বলছে? তার অনুগ্রহবশত এই মহৎ তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করেছে ব্রহ্মাণ্ড যাবতীয় সৃষ্টির ব্যাপারটা। যদি অনুবিধতার অনুগত হয় তাহলে সেই ভগবানকে তখন সে জানতে পারবে, অনুভব তাকে অনুভব করবে, করে সে এর থেকে শান্তি লাভ করতে পারবে। আর যদি না করে তো শ্মশানটি অশুদ্ধিত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগকারী যে প্রাণ ধারণকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র দ্বিতীয় হবে যদি না করে। দ্বিতীয় মানে হাঁপড়, চামড়ার যে হাঁপড় টানলে শ্বাস ছাড়ে, ছেড়ে দিয়ে শ্বাস নেয়, আবার চেপে টানলে আমার শ্বাসটা বস্তা, কামারের হাঁপড় দশটা, সেই কামারে আমার যে ভস্তা নেয়, এই টানলে শ্বাস নেয়, ছেড়ে দিলে ভাতটা চেপে গেল, শ্বাসটা বেরিয়ে যায়, টানলে হাঁ করলো, শ্বাসটা চলে গেল। হ্যাঁ, এইভাবে এই টানতে থাকে, শ্বাস বেরিয়ে আসে। সে বলছেন যদি এটা না হয়, বলছেন যে আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হলেই স্বার্থন্বিত অন্যতা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ভস্তাত্মক হয়ে যায়। এই যে যাবতীয় মহত্তত্ত্ব অহংকার প্রভৃতি অনুদোষের সামর্থ্য লাভ করে সমষ্টি এবং ব্যষ্টি যে দেহের সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি একটা একটা শরীর আর সমস্ত শরীর শিকড় এবং 5টি কোষ দ্বারা আবৃত করেছে। কাকে আবৃত করেছে? আনন্দময় কোষ যে জীবাত্মা, আমরা আনন্দময় কোষের মধ্যে আমার উপরে একটা বিজ্ঞান কোষ ঘেরা, তার উপরে একটা মনরূপ কোষ আবৃত, তার উপরে একটা প্রাণ কোষ আবৃত, তার উপরে একটা অন্ন কোষ। এই 5টা কোষ, 4টা কোষ আবৃত, পঞ্চমে হচ্ছে আত্মা, সেটা আনন্দময়। আনন্দ কোষাবৃত যে 5টি 4টা কোষ, এটাকে অস্তিত্ব ধরে যায়, তার অস্তিত্বটাকে ধরে লোকে ধরে গিয়ে তখন এই বিশ্বেতে অবস্থান। যখন সে উপযুক্ত হবে, 5টা কোষে অন্নময় কোষ প্রথমে ভাঙবে, প্রাণময় কোষ ভেঙে যাবে, মনোময় কোষ ভেঙে যাবে, বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে আত্মা থেকে পুষ্ট হয়ে বিজ্ঞানের দিকে আনন্দময়। ডিমটাকে ভাঙলে দেখলে যখন মাঝখানে একটা হলদে একটা কুসুম আছে, আর গোটাটা নির্দিষ্টে যেতে দিয়ে ঠিক সেই রকম জীবটি আসলে যে জীবাত্মা, এই কোষগুলি মাঝখানে সেই জন্য বলছে যে আনন্দময় কোষ পেতে গেলে এতগুলো একে মানে অতিক্রম করে যেতে হবে।
তিনি অন্নময় পঞ্চকোষ অঙ্কুশে তদাকারে নিজেকে সেই 5টা কোষের আকারে আকৃষ্ট হয়ে গেছে, 5টা কোষময় হয়ে আছে। ওই সব কোষটাকে নিজেকে আলাদা করে তবেই সে আনন্দ কোষে দেখতে পারে। প্রথমে বিজ্ঞানময় কোষে আসে, এসে বিজ্ঞানময় কোষ থেকে মুক্তি আনন্দময় কোষে তখন মুক্ত। আনন্দময় কোষে যা না পৌঁছানো পর্যন্ত যে আনন্দময় কোষে পৌঁছানো তা এক এক করে স্তর অতিক্রম করে এক এক করে হবে। ফসবে একটা ফসে যাবে, তোমার রকেট যা যখন একটা ফোট ফেলে দেয়, এরা তুলে নিয়ে গেছে। প্রথম বাস পেল, খালি হয়ে গেল, বহুদূর চলে গেল। তারপরে যখন কমে আসে, দম করে দেয়, আবার বহু দূর চলে যায়। তারপরে দম যাবে, আবার টিকে এই করতে করতে একটু নিয়ে যায়। এই কোষগুলি আমি যে আত্মস্তকে প্রকাশ করবার জন্য এই কোষগুলো এক একটা কোষ যখন প্রকাশ হয়ে গেল, তখন সে ফেলবে। ওটা গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে, সেখানে যেতে হলে এগোতে হবে, আর পিছনেটা ফেলে যাবে, এগোতে হবে, পিছনেটা ফেলে যাবে। জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা একটু যখন জ্ঞান লাভ, জ্ঞান লাভ করছে, তোমার একটা খুশি যাচ্ছে, তখন এগিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা খুশি যাচ্ছে, আরও এগিয়ে যাচ্ছে। এই করতে গেলে বিজ্ঞানময় কোষে চলে আসে। বিজ্ঞানময় কোষে আসার পরেই কাছে আনন্দময় বিজ্ঞান। মানে গুরুভাই যারা অন্নময় কোষে আছে বা প্রাণময় কোষে আছে, সেই জায়গা থেকে সরাসরি আনন্দময় কোষে দিতে পারবে না, খসে যাবে কি করে, এগুলো থাকতে যাবে কি করে, সেটা আছে এর মধ্যে। এখন সে প্রাণ অন্নময়ের মধ্যে রয়েছে, আর তো পর্যন্ত সন্ধান নেই, জানে না, আসুন না, এটা খসে যাওয়ার পাই জানতে পারবে, সেইটা নিয়ে থাকবে। ওইটা যখন জানা হয়ে যাবে, তখন খসে যাবে, তারপরটাই যাবে, আগেরটাই জানতে পারবে। এই জন্য যারা এই যে ব্রহ্মজ্ঞানী, তারা আনন্দময় কোষ তাহলে বলা যাবে বিজ্ঞানময় কোষ। আনন্দ বিজ্ঞান যারা ব্রহ্মজ্ঞানী, এই বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষ। আনন্দ কোথা থেকে আসবে? আনন্দ কোথা থেকে আসবে? জ্ঞান বিজ্ঞানময় আসবে, কিন্তু বিজ্ঞানের যে দেহ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, বিজ্ঞানে যখন দেহ সম্বন্ধ হবে তখন আনন্দে যাবে। ওর তো দেহ নেই, বিজ্ঞানটা হয়েছে, ওদের দেহটা হয়, বিজ্ঞানটা হয়েছে কিন্তু জ্ঞান হয়। বিজ্ঞান হইলে জ্ঞান যেমন যেটা নাই, পৃথিবী শেষ হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত পৃথিবী চলছিল, বিজ্ঞানে সে পৃথিবী একাকার হয়ে গেল, শেষ হলো। ও আত্মনা আসলে ওইখানে ও থেকে আরও বেরিয়ে যেতে পারলো, ওইটা পেরোতে পারলো না, ওর থেকে আনন্দ খুশি যেতে পারলো, ওইখানে মিলিয়ে ওইটা থেকে ওইটাকেই আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। ওইটাকে যে বের হতে হবে, সে পার হতে হলে তো ভক্তি নিয়ে আসতে হবে। এই জন্যে কোষ পঞ্চকের আশ্রয় স্বরূপ যে তুচ্ছ স্বরূপ আনন্দময় কোষ, তা তুচ্ছ, তাকে অবলম্বন করে এটা চলবে। উপদিষ্ট বরঞ্চ স্থূল স্বরূপ, স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের অতীত যে পঞ্চকোষের একমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আপনি সেই সত্য পদার্থকে, সেইটি হচ্ছে আপনি, অর্থাৎ সেই ভগবান, আপনি পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা তুচ্ছ স্বরূপ। আর তুচ্ছটা যেমন মাছের লেজটা, যেমন ওকে গোটাটা চালাচ্ছে, ঘুরাচ্ছে, শুধু লেজটা যাচ্ছে, ঠিক সোজা নিয়ে যাবে, বাকি হবে, সহজে যেতে হবে। তুচ্ছটা যেন সে আনন্দময়, আর গোটা বডিটাকে পরিচালনা করছে ওইটা, এই আনন্দ। আনন্দের উদ্দেশ্যে খায়, আনন্দের উদ্দেশ্যে প্রাণ ধারণ করে, আনন্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অনুসরণ করে, আনন্দের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান লাভ করে। আনন্দই তার তুচ্ছ। আনন্দ চলে গেলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য বলছে পঞ্চকোষের একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন আপনি। মাসুদের মূল হচ্ছে আনন্দ কোষের মধ্যে সেই ভগবান আছে, জীব আত্মা সে আনন্দময় কোষে সেইখানে গিয়ে পৌঁছায়।
জীবাত্মা ভাবে যে অন্ন হয়ে গেছিল, প্রাণ হয়ে গেছিল, মন হয়ে গেছিল, তারপরে বিজ্ঞান এসে গেছিল, তারপরে আনন্দের সন্ধান পাবেন। তখন আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবেন না, আনন্দের সঙ্গে আনন্দরূপী বিলাসী। এরা বিলাসী যেতে পারবে না, সে বিজ্ঞান নিয়ে শুনে নিয়ে এইখানে ব্রহ্ম। কোনো ব্রহ্মর ভাগ্যবান ব্রহ্মজ্ঞানী আবার ভক্তি পথে ওরা থেকে না হয় সেটা ওখানে গিয়ে পারে ওখানে দাঁড়িয়ে ওখানে সে ভাবেই তো নাই, ওটা বিজ্ঞান ভাবেই সব হয়ে গেছে। প্রথম থেকে ওইভাবে তৈরি হয়। ওখানে বিজ্ঞান ভাবে ছেড়ে এসেছে, সে বিজ্ঞানী তো কাজ শেষ হয়ে যাবে। যেটাকে অবলম্বন করে সে শাসন করে যাবে, সেটাই তো পৌঁছাবে। এরা তো ভগবান যারা পাওয়ার জন্য সে আনন্দময় করছে যে ভগবান আছেন, তা আছে লক্ষ্য করে এরা সবই ছেড়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকে তৈরি হয়ে গিয়ে তার বিজ্ঞানই ছেড়ে দেবে, যে ওইখানে যাবে। এরা তো বিজ্ঞানের জন্যই এরা মনোময় ছাড়ছে, প্রাণময় ছাড়ছে, মনোময় টার্গেটটা বিজ্ঞানময় পর্যন্ত। বিজ্ঞানের টার্গেট, তার টার্গেট যতটুকু ভাববে সেখানেই এসে যাবে। বিজ্ঞান এসেছে আনন্দ যাবে। ওরা তো বিজ্ঞানকে টার্গেট করছে না, আনন্দকে টার্গেট করছে। ভগবান ওরা দেখছে ওদের ব্যাখ্যাতে এত সুন্দর ভগবানের ব্যাখ্যা করে সেই শেষে ব্রহ্ম, কৃষ্ণকে সেই ব্রহ্ম বানিয়ে দিল। और ये मुश्किल है तो माथा ढुकाना मुश्किल है ना। পর্বতের মতন এত বড় এইটুক মাথায় অত বড় কি করে ঢুকবে? পর্বতে এইটুক মাথা, জগৎটা ক্ষুদ্র, ওইটার আকর্ষণ থাকে তো মাথা আপনার পড়ে যাবে। ভগবানের দিকে বলে মাথাটা বাড়বে, বিস্তার হবে। জগতের দিকে আছে বাড়াতে হবে, ও যতই বাড়াবে ততই বাড়বে। ওরা যখন সেই বেলুনকে যতটা ফুটবে তত বাড়তে থাকে, সে করে বিজ্ঞানটাকে বাড়াতে থাকে, বাড়বে। আর ছোটোর মতো ঢুকে রাখে, ছোটো ছাড়তে হবে তবে বাড়বে। ছোটো থাকবে না, এর দিকে বড় হবো। পলাশ ফুল, পলাশ ফুল, মাদার ফুল, মাদার ফুল যাকে বলা হয় বাংলায়, মাদার ফুল, পলাশ ফুল, মাদার ফুল। শিব পূজা লাগে, শিবের মাথায় দেয়। হ্যাঁ, ওটা চৈত্র মাসে ফুটবে পলাশ ফুলটা, তার আগে ফুটবে না। এখন পলাশ ফুল হয় ফাল্গুন মাস থেকে চৈত্র মাসে, মেয়েরা শিবের মাথায় দেবে, সেই জন্য সেই সময় আমাদের এখন ফুটবে না, পাতা না হরে হরে বরষেল মরামে রহিল।
Bye.
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna
जय परम पूज्यपाद भक्तिचंद सागर महाराज की जय। विदाई गौर